다시 한번 하시겠어요? 나랑 같이. 주님이 날 사랑하시네. 내 모습 이대로 여기 보신대요. 받으셨네. 사랑해 주님이 날 사랑하듯이 나도 너를 사랑하며 섬기리. 한 번만 더 one more time. 사랑해 Jesus Christ. 아멘. 날 사랑하시네. As I 아멘. 사랑해 Jesus Christ. 날 사랑하시네. 아멘. I love you. 아멘 아멘. Over the mountain and the sea, you river run freely for me, and I will open my hand, let the wilderness set me free.
십자가 내가 처음 볼 때에 나의 마음의 큰 고통 사라져. 아멘. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참 내 기쁨 영원한. Let's put our burden on the cross. Let's put our sin on the cross. Let's put our all worries put on the cross. Please Jesus Christ, help us. We need you. 우리 십자가에 우리의 모든 짐과 모든 죄악을 올려놓기 원합니다. 주여 도와 주시옵소서. 주여 도와 주시옵소서. 우리 주님께서 우리의 모든 것을 아시고 주님께서 우리를 사랑하여 주심을 믿습니다. He knows everything and He loves you. 십자가 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 내가 처음 볼 때에 나의 마음의 큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참 내 기쁨 영원. 마지막 한 번 더.
the Lord, oh my soul, oh my soul. We want to worship you, we praise you. In the name of Jesus, I am yours. I am Jesus. Jesus is all my King. Jesus is all my King in my life. 아버지 하나님 영광 받아 주시옵소서. 주여 영광 받아 주시옵소서. Through our lives, we want to worship you. Through our lives, we want to worship you. Let us worship you because you are the King of the Kings. You are our Lord. Let's proclaim, He is our King. He is our Lord. 아버지 하나님 예배 가운데 아버지 주님만의 삶을 주장하게 하여 주시옵시고 예배 가운데 주님 영광 받아 주시옵소서. 예배 가운데 주님 영광 받아 주시옵소서. We worship you. We worship you. 아버지 하나님의 사랑이 하나님 우리 가운데 담게 하시니 감사합니다. We give you thank you. You covered us. We give you thank you. You covered us with your love, with your grace. 아버지 하나님 주님만 예배하게 하시니 감사합니다. We give you thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. You are our King. You are our Lord. You are our King. Let us worship you through our lives. Let us worship you. You are our Father. You gave only child. And then He gave us. He's alive. And then you forgive us. You forgive us. Let's pray we worship today. 아버지, 주님만 우리 왕 되시니 감사합니다. 주님만 예배하게 하시니 감사합니다. 아버지 하나님 그 진흙 같은 우리의 삶 가운데 아버지 그 어둠 같았던 우리의 삶 가운데 주님 빛으로 오셨습니다. 주님 소금으로 오셨습니다. 하나님 아버지의 사랑이 우리의 삶을 덮게 하시니 감사합니다. We give you thank you. You gave the only child. That's only child. Is your God. You are God. We give you thank you. You gave the grace to love to us. You gave us the grace to love to us. We give you thank you. We want to worship you. We want to worship you. And then we praise you. Just we praise you. You are our King. Now let us serve you as our King. Please let us not live with our wills. Please let us live with your love, with your will. 아버지 하나님 감사합니다. 주님의 사랑이 우리 가운데 오게 하시니 감사합니다. We give you thank you. You gave the grace to love us. 아버지 하나님 정말 우리가 그 주님의 사랑에 하나님 저희들 춤추게 하시니 감사합니다. We praise you. We dance with your love. 아버지 하나님 예배 가운데 저희들 정말 주님의 사랑이 승리케 하시니 감사합니다. We give thank you. There's a victory. Victory. 아버지 하나님 예배 가운데 저희들 정말 주님 찬양했습니다. 영광 받아 주시고 We give you glory.
아버지 예배 가운데 주님 저희들 만날 수 있도록 도와주시옵소서. Let us meet you. Let us find you. You are there. You are here always. You're always here and waiting for us. 감사합니다. 감사합니다. Let us meet you. Let's find you. Let's open our hearts to you. We give you thank you. We pray in the name of Jesus. Amen. 또 아포스톨 크릭 사도신경으로 우리 시간 고백합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사해 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. Have a seat. 우리 하나님의 말씀 요한복음 1장입니다. 요한복음 1장 14절부터 18절까지 제가 한 절 여러분들이 한 절 교독합니다. John chapter 1 verse 14 through 18. John chapter 1 14 through 18. 요한복음 1장입니다. 요한복음 1장 14절부터 18절까지 제가 한 절 여러분들이 한 절 고백하는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 요한복음 1장 14절 제가 먼저 14절을 고백하겠습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 요한이 그에 대하여 증거하여 외쳐가로되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계시느니라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 율법은 모세로 말미암아 주신 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 우리 다 온 것이라. 같이 본래 하나님을 본 사람이 없을 때 아버지 품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨느니라. 아멘. 오늘 제목이 하나님은 사랑이시다. 하나님은 사랑. 사실 이 성경 66권 전체에 하나님에 대한 본질을 말씀을 드리는 거예요. 그러니까 어떻게 보면 저 자신도 하나님의 사랑을 다 표현할 수가 없습니다. 이거는 본질의 본질이에요. 그러니까 하나님의 사랑을 깨달으면 여러분 성경 66권이 그대로 다 열려요. 보이지 않던 해석되지 않았던 깨닫지 못했던 그런 말씀들이 막 열어지기 시작합니다. 저도 거진 한 달 가까이 이 말씀을 가지고 묵상하면서 얼마나 큰 은혜가 됐는지 몰라요. 그러면서 어떻게 하면 우리 성도들이 하나님의 사랑을 이해할 수 있을까? 하나님의 사랑을 받아들일 수 있을까? 하나님의 사랑을 통하여서 내 삶이 어떻게 하면 열려지고 풀어지고 변화되고 고침받고 회복될 수 있을까? 그거를 가지고 끊임없이 고민하면서 말씀을 준비한 것입니다. 제가 오늘 여러분들에게 정말 이 쉬운 방법으로 창세기 1장 1절부터 요한계시록 22장 끝자까지 66권을 이렇게 딱 두루 할 수 있는 그런 법을 그런 길을 여러분들과 나눴으면 좋겠어요. 그래서 우리가 너무 잘하는 교리 가운데 아주 너무 잘하는 교리가 있어요. 그게 뭐냐면 트리니티라고 성삼위일체예요. 성삼위일체 다 들어보셨죠? 성삼위일체. 성삼위일체라는 뜻은 성부 하나님이 계시고 성자 하나님이 계시고 성령 하나님이 계셔요. 맞습니까?
여러분 이해가 되시죠? 근데 여러분들이 꼭 받아들여야 될 부분은 뭐냐면 삼위일체라는 것은 삼위가 있는데 하나라는 거예요. 하나. 그 말이 삼위일체죠. 예? 해석이 되죠. 삼위가 있는데 인격이 하나라는 거예요. 객체가 하나라는 거예요. 그래서 성부 하나님 이렇게 말하고 그 다음에 성자 하나님 이렇게 말하고 성령 하나님이라고 말하는 거예요. 그러니까 왜 우리가 성경을 이렇게 창세기 1장 1절부터 요한계시록 22장까지 왜 안 열려지고 믿어지지 않는 이유는 뭐냐면 예수님이 성자 하나님이라는 것을 믿어지지 않기 때문에. 다시 더 쉽게 얘기하면 예수님이 하나님이에요. 여러분 믿어주십니까? 예수님이 하나님이시라니까요. 성부 하나님도 하나님이시고 성자 하나님도 하나님이시고 성령 하나님도 하나님이에요. 그러니까 창세전에 이 세 분이 온 우주를 창조하고 공허하고 흑암 있고 무질서했던 이 지구촌을 질서로 빛이 있으라 했더니 빛이 계셔서 이 땅이 질서가 되고 모든 것이 이루어졌다는 거예요. 그러니까 여러분들이 예수님이 하나님이라고 믿어지면 이 사복음서가 그대로 들어와요. 그리고 왜 창조를 했는지도 이해가 돼요. 왜냐하면 그 예수님이 그 창조를 통하여서 이 땅을 너무 사랑하기 때문에 이 땅을 너무너무 사랑하기 때문에 사랑하는 사람들에게 선물로 주기 위해서 창조한 거예요. 믿으시면 아멘? 그러니까 한 구절 창세기 1장 1절부터 쭉 되어지는 사건과 그 다음에 단어 속에서 예수님을 찾아나가기 시작해요. 오늘 저는 그거를 좀 말씀드리려고 하는데 정말 놀라운 것은 하나님의 사랑이 여기서 오늘 요한복음 1장 14절부터 18절까지 하나님의 사랑이라는 단어가 없어요, 사실은. 그런데 정말 신묘막측한 것은 저는 더 다른 것도 보지 않을 거예요. 14절 하나를 보면서 하나님의 사랑을 설명하고 싶어요. 아멘? 네? 그래서 여러분들이 하나님의 사랑을 다 표현할 수는 없지만은 그러나 가능한 한 요 한 절 말씀을 통하여서도 하나님의 사랑이 막 풍성하게 진리 가운데 막 들어있다는 것을 우리가 알 수가 있어요. 자, 우리가 시작을 하는데 예수님이 누구시라고요? 예수님이 누구시라고요? 크게 믿음으로 예수님이 누구시라고요? 하나님. 그래서 오늘 여기에 보면 요한복음 1장 14절에 보면 말씀이 육신이 되었다. 말씀이 육신이 되었다. 이 첫 번째가 중요합니다. 그러니까 로고스가 사이크라는 말이 돼버렸다는 거예요. 그러니까 사이크라는 말은 뭐냐면 고깃덩어리란 말이에요. 고깃덩어리. 로고스가 육체가 됐다. 말씀이 육신이 됐다. 그 말은 뭐냐면 우리와 똑같은 고깃덩어리 갖고 있는 육체가 됐다는 말이에요. 이게. 이 말씀의 배경을 왜 요한은 말씀을 왜 고깃덩어리 같은 그런 육체로 표현했는가? 우리가 그 당시의 초대교회를 돌아가 보면 알게 돼요. 왜냐하면 당시에 이단들이 있었는데 진짜 아주 너무나도 그 나쁜 이단이 있었는데 그 이단이 누구냐면 영주주의. 그 다음에 이 말씀을 통하여 영주주의의 가연설이라는 말이 있어요. 영주주의의 가연설이 좀 어려운 말이죠. 이 말은 뭐냐면 하나님이 이 땅에 육체로 오신 것을 안 믿어요. 그분은 그냥 영으로 오셨다는 거예요. 영으로. 제가 그래서 성경을 좀 뒤져보려고 하는데 우리 다 같이 요한 1서를 다 찾아봐요. 요한 1서. 너무 중요하니까요. 요한 1서 4장을 좀 찾아보세요. 요한 1서 4장 2절부터 3절까지만 시간이 많이 흐르니까 요한 1서 4장 2절 3절 다 찾아보세요.
제 성경에는 신약성서 391면에 있어요. 391페이지에. 이건 너무 중요하니까 이건 눈으로 확인하셔야 돼요. 제 말을 여러분들이 눈으로 확인하셔야 됩니다. 자, 2절 시작. 하나님의 영은 이것으로 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속하는 것이요 예수를 시인하지 않은 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이는 곧 적그리스도의 영이니라. 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 이제 벌써 세상에 있느니라. 그러니까 하나님이 이 땅에 오셨는데 그분이 육체로 온 것을 인정하는 영마다 하나님의 영에 속해 있어요. 이 말이에요. 근데 예수님이 이 땅에 하나님이신데 이 땅에 오셨는데 육체로 온 것을 부인하는 영마다 무슨 영이라고요? 적그리스도 영이요. 다시 말하면 마귀의 영이라는 거예요. 자, 이제 해결이 됐죠. 응? 말씀이 육신이 됐다. 이 말은 뭐냐면 로고스가 사이클론이 됐는데 그분이 실질적으로 이 땅에 왜 오셨냐면 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 이 땅에 육체로 오셔서 십자가에서 종의 형체를 가져서 십자가에서 돌아가심으로 말미암아 그분이 우리를 구원시켜 주셨다는 거예요. 요 교리가 확실하게 들어오지 않으면 하나님의 사랑을 이해를 못해. 아멘. 그러니까 이 땅에 있는 수많은 이단들이 예수님이 육체로 온 것을 부인한단 말이에요. 자기가 예수라는 거예요. 이제 이해가 되시죠? 그 영들이 어떤 영인지 여러분들이 이해가 되는 거예요. 이제는. 아, 하나님의 사랑은 얼마나 놀라운지 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 않고 나는 하나님인데 하나님 자체인데 그 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 아니하시고 이 땅에 육체로 오셔서 종의 형체를 가져서 우리와 똑같은 사람으로 오셨다는 거예요. 이게 사랑의 극치라는 거예요. 사랑은 누구를 어떤 사람을 사랑하든 예를 들어서 저를 좀 표현할게요. 죄송합니다. 제가 참 공부를 많이 한 편이에요. 공부를 좀 많이 한 편이에요. 그리고 건강해요. 그렇죠? 건강하고 뭐 그렇게 가진 건 없지만은 그래도 있어 보여요. 그렇죠? 가진 건 없지만 있어 보여. 그리고 먹음직스러워 보여. 그 다음에 좀 그래요. 그렇죠? 근데 제가 사랑하는 사람을 만났어요. 사랑하는 사람을 만났는데 이 사람이 별 볼 일 없어. 별 볼 일 없어. 돈도 없고 이쁘지도 않고 배운 것도 없고 어쨌든 정말 어떻게 보면 그냥 세상에서 거지 같은 존재야. 거지 같은 존재. 근데 제가 그 사람을 사랑해요. 사랑이라는 단어는 그 사람이 정말 사랑한다면 그 사람이 못 배웠던 잘났던 돈이 많던 뭐 그냥 갖고 있던 없던 그 사람을 나와 똑같이 동등하게 취급하는 것이 진정한 사랑이라는 거예요. 이해가 되십니까? 이해가 되세요? 응? 진짜 사랑은 그 사람이 갖고 있던 못 갖고 있던 배웠던 많이 배웠던 뭐 엉망하게 재벌이든 뭐 상관없어. 사랑은 그 사람을 동등하게 여기는 거예요. 그러니까 하나님의 사랑은 하나님 자체를 한번 좀 상상을 여러분들에게 좀 시켜드릴게요. 아주 오래전에 왕이 세상에 거대한 왕은 갖고 있을 거 다 갖고 있어. 정말 권력도 있고 그 다음에 돈도 있고 신하들도 많고 금그 다음에 말 양 염소 그냥 없는 게 없이 다 많은데 이 왕이 한 가지가 없는 거야. 한 가지 없는 게 뭐냐면 자기의 신부가 없었어. 신부.
캐톨릭에서 얘기하는 신부, 그 신부 말하는 거 아니에요. 응? 와이프가 없는 거예요. 와이프가. 그래서 고민하다가 자기가 원하는, 자기가 마음에 드는 와이프를 얻기 원해서 때로는 한밤중에, 때로는 낮에 평복을 입고 나가서 미행을 하는 거예요. 미행을 이렇게 다니면서 자기가 정말 사랑하는 여인을 찾기 위해서 돌아다니기 시작했어요. 여기저기 막 다녔어요. 이게 무슨 소리지? 응? 우리 통자가 지금 그런데 막 다니다가 정말 그 여인을 만났어. 그런데 그 여인이 정말 밭에서 밭매는 그런 여인인데, 그런 처녀인데 얼굴은 개미티티하고 참 볼품이 없는데 그 여인이 그렇게 마음에 드는 거예요. 그 여인이, 이 왕이. 그래서 가서 나 당신 좋아하니까 나랑 결혼하자. 그러면 이게 이 사랑이 성립이 안 되잖아요. 그렇죠? 별 희한한 게 와서 자기가 사랑한다고 결혼하자 그러면 그 결혼 오케이 할 여자 별로 없어요. 그렇죠? 그렇죠? 이거 완전 사기꾼 아니면 뭐 별 생각 다 들잖아요. 가만히 생각하니까 그 왕이 그렇게 구원을 청할 수가 없던 것 같아요. 그리고 자기를 딱 소개하면 나는 이 나라 왕인데 나랑 결혼해줘. 이것도 안 될 것 같아. 이것도 진짜 사랑을 취할 수가 없을 것 같아. 만약에 이 여자가 오케이 하겠죠, 왕이니까. 근데 그 마음에 진정한 사랑이 생길까요? 그것도 고민되는 거예요, 왕이. 응? 그리고 속이고 가서 이제 평면처럼 속이고 가서 그 사람하고 막 교제하다가 나중에 얘기하면 그것도 속이는 것 같아. 그래서 고민하다가 너무 사랑하니까 진짜 어떻게 보면 시골 촌뜨기 얼굴도 햇빛에 글러져 갖고 막 시커멓고 그런 여인을 사랑에 빠진 거예요. 고민하다가 다시 왕궁에 와서 신하들을 불러서 한 1년 정도 그 신하들에게 자기 모든 권한을 맡기기 시작했어요. 다 맡겼어요. 자기 왕권, 그 다음에 재정, 모든 것들을 한 사람 한 사람 신하를 통하여서 1년 동안 좀 맞춰달라 그러고, 실질적으로 이 왕이 농부의 옷으로 갈아입고 그 주변에서 농토를 가는 사람으로서 그 밭을 같이 갈고 밭을 통하여서 같이 농사도 짓고 1년 동안 그 여자의 마음을 사기로 작정을 했어요. 그리고 왕이 다 왕복도 벗고 자기의 모든 권한도 다 내려놓고 그냥 그 주변에 있는 그 여인이 사는 그 옆집에다가 집을 하나 좀 구해서 거기 농토도 사고 같이 농사를 지면서 마음을 사기 시작한 거예요. 1년 동안. 이 이야기도 제 이야기가 아니고요. 크리스찬 철학자 키에크고르라는 그 철학자가 성육신에 대해서 설명하기 위해서 이 이야기를 만든 거예요. 왕이 정말 사랑하는 사람을 얻기 위해서 똑같은 모양으로 똑같은 형편을 가지고, 아니 우리 예수님은 만왕의 왕이신데 그분이 똑같이 오시지 않고 아무도 태어나지 못한 말구에서 사람보다도 더 밑에서 태어나서 사람을 이해하기 위해서, 사람을 사랑하기 위해서, 여러분과 저를 사랑하기 위해서 모든 것을 다 벗어버리고 왕복도 벗어버리고 권세도 벗어버리고 하나님 자체가 우리를 너무너무 사랑하니까 인간으로 이 땅에 오셔서 우리를 사랑하기 시작하고 십자가에서 돌아가신 것이 성육신의 사건이라는 거예요. 여러분 믿어지십니까? 응? 이게 하나님의 사랑이 정말 로고스가, 이 진리가, 하나님이 자체가 육체로 오셨다는 것이 바로 사랑의 극치라는 거예요. 저는 더 이 이야기를 들으면서, 이 이야기를 읽으면서 정말 은혜가 되는 거예요. 그냥 그렇구나.
사랑이 바로 이런 거였구나. 어? 우리나라에 보면 뭐 재벌이 뭐 이렇게 이 장가갈 때 보면 뭐 여자들을 선택할 때 보면 뭐 얼마나 갖고 와야 되고 뭐 같은 동등의 입장 뭐 그냥 많이 가져야 되고 별 희한한 일도 많잖아요, 그렇죠? 어? I love you 하고 사랑한다고 하면서 차별은 얼마나 하고, 응? 우리 결혼식 할 때 얼마나 많이 우리가 고백을 해요. 어? 검은 머리가 팥뿌리가 될도록 말은 잘하지, 말은 잘하지. 우리가 하나님의 사랑을 깨달으면 똑같이 여겨주는 거예요. 그 사람이 째보건 곰보건 못생겼던, 그 사람이 갖고 있던 못났던 못 배웠던 배웠던 나와 동등하게 여기는 것이 사랑의 고백이라는 사실을 성경에는 이 고백을 하는 거예요. 말씀이 육신이 돼요. 저는 이거를 다 깨달아 보니까 정말 하나님의 사랑이 놀라운 거예요. 또 조금 예를 들어보면 뭐냐면 우리가 어렸을 때 여러분 개미 갖고 많이 놀았잖아요. 그렇죠? 개미 갖고. 안 놀아본 사람 없을 정도로 개미가 막 그 구멍을 파놓고 막 먹이를 왔다 갔다 하는데 줄이 쫙 서갖고 저기 과자가 있으면 거기 쫙 갔다가 오고 또 갔다가 오고 또 갔다가 오고. 그런데 또 이제 너무 신기하니까 빵 쪼가리 큰 거 하나를 딱 털어뜨려 보면 천둥번개가 터진 거지. 개미들한테는. 우리는 빵 쪼가리 요만한 건데 그거 하나 딱 떨어뜨려 놓으면 개미들이 막 터지잖아요. 그러면서 그 주변에 안 와요. 다 도망가. 그럼 또 갖다 주면 더 도망가고 갖다 주면 더 도망가고. 그런 경험 있죠? 저만 있나? 그럼 속으로 어린 마음에 생각했잖아. 이 멍청한 개미들아, 여기 먹을 게 더 많은데 왜 다 도망가냐? 주면 줄수록 도망가. 그런 어린 마음대 생각하잖아요. 내가 저들의 언어를 갖고 있다면, 개미의 언어가 있어서 말하면 더 놀랄 것 같아. 왜냐하면 제 목소리가 크니까. 그러니까 내가 개미로 바꿔져서 변화돼서 개미로 바꿔져서 내려가서 개미의 언어를 가지고 얘기를 하면 여기 떡이 있고 여기 빵이 있고 여기 먹을 것이 있다고 외칠 수 있잖아요. 그렇죠? 그러면 와서 이거 다 가져갈 텐데. 사람이 개미가 되는 것도 있을 수 없는 얘기잖아요. 그렇죠? 하나님이 사람이 됐다는 것은 사람이 개미 됐다는 것보다 더 엄청난 사건이거든요, 여러분들. 그러니까 하나님이 이렇게 하고 우리가 너무 말을 안 듣니까, 우리가 너무나도 사랑을 놓쳐버리니까 직접 사랑이신 하나님이 우리와 똑같은 육체를 가지고 변화돼서, 그것도 동정녀 마리아, 한 번도 남자의 경험이 없는 그런 처녀의 몸에서, 그것도 9달 동안 그 조그만, 진짜 우주보다 넓고 진짜 어마어마한 하나님이 요 안에 들어와 계셨어. 우리 같으면 할 수 있을까요? 못하거든. 그때 하나님은 너무너무 나를 사랑하니까, 너무너무 여러분들을 사랑하니까 그거를 감내하시고 그 좁디 좁은 그 베이비셋 안에 들어와서 9달 동안 우리를 구원시키기 위해서. 너무 사랑하니까. 너무 사랑하니까. 그게 하나님의 사랑인 줄 믿습니다. 응? 우리 이해가 되십니까? 첫 번째 하나님의 사랑이 오늘 이 14절 안에 첫 번째 말씀이 육신이 있다는 말이 그 말이에요. 두 번째 보면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매라는 말. 우리 가운데 거하시매. 요 부분을 잘 기억하세요. 거하셨다라는 말은 원어로 보면 텐트를 쳤다, 장막을 쳤다라는 거예요. 텐트를 쳤다, 장막을 쳤다. 왜? 말씀이 육신이 되어, 그러니까 이 땅에 오신 그분이 우리들과 함께 똑같이 집을 짓고 살았다는 거예요. 근데 이 장막이라는 원어가 이렇게 구약으로 쭉 타고 올라가면, 여러분 출애굽기에 가보면 그 이해가 돼요. 하나님이 이스라엘 백성들을 구원해요. 진짜 노예 생활하고 고생하고 진짜 아들을 남편 죽여야 되고 막 그래야 되는 막 비참한 삶을 통하여서 하나님이 그들을 해방시켜버려요. 그것도 430년 동안 노예 생활하는 그들을 해방시켜서 그 진짜 홍해를 갈라서, 하나님이 가시잖아요.
홍해를 갈라서 광야로 와서 한번 생각해 보세요. 그들이 40년을 광야 생활을 해요. 40년을 광야 생활하는 건, 광야를 가보면 알지만, 여러분들이 운전하다 보면 이 라스베가스 저기 LA를 가다 보면 이 광야에 뭐가 하나도 없어요. 물도 없고 풀도 없고, 그 다음에 나무도 별로 없고, 그냥 멀지만 펄쩍 나고, 그 다음에 그냥 막 햇빛은 내리쬐고 밤에는 춥고 사람이 살 수가 없어요. 근데 놀라운 거는 그들은 40년을 거기서 살았어요. 누구 때문에? 하나님 때문에. 응? 그러면서 모세가 시내 산에서 하나님과 만나서 하나님이 직접 너희들과, 이스라엘 백성들과 함께 내가 거하고 싶다. 그러면서 모세에게 집을 지라고 말해요. 하나님의 집을 지라고 말해요. 그게 뭐냐면 성막이야. 성막 들어보셨습니까? 여러분들 성막? 응? 성막 들어보셨죠? 응? 그러면서 성막의 식양을, 하늘의 그 성전의 신양을 그대로 주면서 압축해서 모세에게 정확한 치수대로 만들라고 말해요. 그래서 이 성막에 딱 들어가 보면 첫 번째 문이 구원의 문이에요. 문이 딱 들어가 보면 번제단이 나오고, 그 앞에 보면 물두멍이 나오고, 또 작은 회막이 나오는데, 회막의 우측에 보면 12떡상이 있고, 그 다음에 좌측에 보면 7촛대가 있어요. 그 다음에 정확하게 그 앞에 보면 분향단이 나와요. 분향단. 거기에 휘장이 하나 딱 쳐져 있는데, 그 안에 들어가 보면 뭐가 있냐면 시운자 법궤가 있어요. 법궤. 아론의 쌍난지팡이, 그 다음에 하나님께서 주신 그 법궤, 그 십계명, 그 안에 들어가 있어요. 그런데 여러분이 예수님이 하나님이라는 사실을 여러분 깨달으라고 말씀드렸죠? 그게 보여지는 거예요. 이렇게 쭉 거보니까, 선을 쭉 거보니까 번제단, 물두멍 들어가 보니까 오른쪽에는 12떡상, 왼쪽에는 7촛대, 그 다음에 거기는 분향단, 또 하나 들어가 보니까 거기는 법궤가 나오는데, 이거를 선을 쫙 꺼보니까 뭐가 보이냐면 십자가가. 여러분, 예수님이 하나님으로 안 보이면 이 성막이 왜 만들었는지, 하나님이 직접 이 땅에 오셔서 그 그림자로 하나님이 직접 임재하는 장소가 예수님의 십자가라는 사실을 금방 깨달았죠. 그런데 더 놀라운 거는 뭐냐면 그 법궤 안에, 시연자라고 해서 그 법궤 안에 1년에 1차씩 대제사장이 한 번밖에 못 들어가요. 한 번밖에. 그것도 어떻게 들어갈 수 있냐면 그 흠없는 양의 피나 흠없는 염소의 피나 흠없는 송아지의 피를 가지고 피를 흘려서 그 피를 담아다가 거기서 그것도 지성소에 들어가는 그 회막이 있는데, 그 휘장이 있는데, 그 휘장을 피 없이는 1년에 1차씩 들어갈 수가 없어요. 피 없이는 들어가면 다 죽어. 그러니까 시간이 없으니까 제가 설명을 잘 못해요. 자세하게 하고 싶은데, 그러니까 피 없이는 못하니까 그 피를 통하여 1년에 1차씩 하나님을 만나요. 그러니까 성경에 요한이 뭐라 그랬어요? 예수님이 딱 사역하는 모습을, 걸어다니는 모습을 보면서, 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. 이해가 되죠? 그러니까 그 예수님의 피 없이는 하나님을 만날 수 없어. 구약에는 직접 이 땅에 내려와서 낮에는 구름 기둥과 밤에는 불 기둥을 통하여서 이스라엘 백성들을 보호해 주셨는데, 낮에는 구름 기둥을 쳐주면서 우산을 펼쳐줘. 그늘을 만들어줘. 너무 뜨거우니까. 밤에는 너무 추우니까 거기다 히링을 틀어줘. 하나님의 사랑이에요. 이게 하나님. 그런 성경들을 보면서 와, 하나님의 사랑 놀랍다, 놀라. 한번 생각해 봐요. 300만, 약 300만을 히링을 틀어준다고 하면
우리가 한번 계산을 해보니까 계산이 안 나오더라고. 그게 하나님의 사랑이에요. 근데 하나님이 직접 오셨는데 세상에 40년을 이 양복 한 벌을 입었는데 헤어지지 않고 더러워지지 않았어. 나는 놀랄 수밖에 없어. 이런 놀랄 일을 하는데, 놀랄 이야기를 하는데 여러분들 놀라지도 않아. 다시 한번. 40년을 신발을 신었는데, 40년 신발 신은 분 있어요 여기? 40년을 신발을 신었는데 헤어지지 않고 저처럼 이렇게 반짝반짝 변하지도 않았어. 40년 동안 빨래도 안 하고 심지도 않고 빵 공장도 없고 옷 공장도 없고 신발 공장도 없는데 하나님이 이 땅에 같이 있으니까 다 해결이 돼. 할렐루야. 그런데 신약에 와보니까 와, 놀라. 내가 이 성막이 뭐라고요? 예수님의 십자가. 예수님의 십자가예요. 그 십자가를 예표로 우리가 딱 보게 되는데, 딱 시간이 지나서 신약에 와서 예수님이 직접 오셔갖고 마지막에 사랑을 확증해 주셨는데 십자가에서 돌아가셔요. 그렇죠? 응? 가시멜로관을 쓰고 채찍에 맞아주시고 양 손목에 발목에 커다란 육각형 대목을 박혀주시고 그 다음에 옆구리에 창에 찔려서 물과 피를 다 쏟아줘요. 응? 그러면서 돌아가시는 순간에 어떤 사건이 벌어졌냐면, 예루살렘 성전 안에 성소와 지성소를 구분하는 그 장소가 있었는데, 예수님이 다 이루었다, 테텔레스타 그러면서 돌아가시는 순간에 천둥번개가 치면서 그 지성소로 들어가는 휘장이 위에서부터 아래까지 쫙 찢어져. 그게 히브리서 9장에 나와요. 쫙 찢어져. 왜 찢어졌을까요? 이제까지는 양과 염소의 피로 말미암아 하나님을 만났지만은 직접 양의 희생 제사로 양의 피를 직접 흘려주시는 예수님께서 우리들 가운데 거하기 위해서 우리들을 만나주시기 위해서, 과거에는 우리가 휘장을 가지고 피를 가지고 들어갔지만은 우리는 그런 게 필요 없이 이제는 예수님이 그 휘장을 쫙 찢어버리고 우리 가운데 거하셨어요. 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만한 것을 깨닫고, 할렐루야. 그러니까 지금은 어떤 시대냐면 예수님이 우리 안에 들어오셔서 우리 스스로 성전 삼아 주셔갖고 사는 시대가 됐다는 거예요. 이해가 되십니까? 하나님의 사랑이 바로 이런 거라는 거예요. 하나님의 사랑은 우리 가운데 거하고 싶어서 직접 자기가 사랑을 확증하셔서 십자가에서 죽으심으로 말미암아 우리 가운데 들어오신 거예요. 그게 하나님의 사랑이에요. 하나님의 사랑. 그러니까 여러분들 결혼해서 부부가 사는데 한 침대에서 같이 자잖아요. 그게 그림자라니까요. 그게 하나님의 사랑을 여러분들이 조금이라도 경험할 수 있는 하나님의 부부를 제정해 놓으시고, 여러분 주례자가 누군지 알아요? 하나님이어서 최초의 주례자는 아담과 하와를 만들어 놓고 최초로 그들을 주례시켰는데 그들이 벌거벗었으나 부끄러워하지 않았다는 거예요. 이해가 되십니까? 우리는 하나님의 사랑을 너무 모르니까 사랑이라는 것이 너무 퇴색되고 사랑인 것이 너무 연약하게 바뀌어버렸어. 우리가 진리를 알고 복음을 알게 되면 부부 생활하는 것이 얼마나 귀중하고 얼마나 하나님 우리에게 선물을 주셨고 얼마나 귀한 것을 우리에게 주셨는지 깨닫게 되는 거예요. 그러니까 여러분과 저는 정말 복받은 사람들이에요. 왜냐하면 저기 우리 집사람 앉아있지만 너무 소중해. 너무 소중해. 하나님이 이 땅에 사는 동안에 너도 예수님처럼 한번 사랑해 보라는 거예요. 이해가 되십니까? 그것도 동등하게.
그 사람이 돈이 많든 돈이 없든 뭐 많이 배웠든 못 배웠든 상관없어. 사랑은 추구라는 거예요. 할렐루야. 그러면서 함께 거하는데 우리 가운데 들어오신 분이 신랑 되신 예수님이에요. 너희 몸이 성전인 것과 하나님이 거하시는지 너희 알지 못하느냐. 고린도전서에 말씀하고 있는 거예요. 할렐루야. 할렐루야. 그러니까 이 성경을 우리가 깨닫기 시작하면, 하나님의 사랑을 만나기 시작하면 우리가 그렇게 살 수밖에 없어요. 세 번째 보니까 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시네. 우리가 그의 영광을 보니 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하다. 세 번째, 하나님의 사랑은 은혜와 진리가 충만하다. 은혜와 진리가 충만하다는 뭐냐면, 이 진리 되시는 그분이 은혜가 충만한데, 은혜를 우리가 다른 말로 표현하면 사랑이라는 말이에요. 사랑이 없이는 은혜가 나올 수가 없어요. 성경에 보니까 놀라운 일들이 벌어지고 있는데, 하나님의 사랑이 얼마나 놀랍게 표현되고 있는지, 여러분, 예수님을 어떻게 좀 얽어매려고 바리새인들과 서기관들과 그런 율법사들이 현장에서 간음하다 잡힌 여인을 끌고 와요. 응? 그러면서 이만한 그 세상 말로 하면 그 큰 돌, 짱돌을 가지고 이제 예수님이 어떻게 말하냐 하고 잘못 얘기하면 예수님께 던지려고 지금 작정하고 있는 거야, 이 군중들이. 응? 현장에서 잡혔으니까 이 여인이 얼마나 부끄러울까요? 응? 현장에서 자기 남편도 아니고 있잖아요, 거시기. 응? 거시기라고 그래야 되나? 응. 끌려왔어. 뭐 온몸에 그냥 먼지투성이고 질질 끌려왔으니까 여기저기 까지고, 그 여인이 그렇게 부끄러운게 끌려왔는데, 예수님, 율법에 보면 현장에서 간음하다 잡히면 돌에 쳐 죽이라고 얘기했습니다. 당신은 어떻게 생각하십니까? 예수님이 갑자기 땅에 이렇게 앉아서 글씨를 쓰기 시작해요. 저는 추론해 보니까 그 사람들이 다 집중돼 있잖아요, 군중들이. 죄송해요, 홍병기, 너는 이렇게 살았잖아. 응? 신집사, 너는 이렇게 살았잖아. 응? 한 사람 한 사람 쳐다보는 사람의 이름을 적고 거기다 죄악들을 짓기 시작한 거예요. 율법은 반드시 돌에 맞아 죽어야 돼요. 근데 우리 예수님의 사랑은, 하나님의 사랑은 은혜가 충만해. 은혜가 충만해. 반드시 돌에 맞아 죽을 여인을 용서를 해요. 너를 돌로 치는 사람 다 어디 갔느니? 다 도망갔어. 죄악들이 다 들통나니까. 그러면서 예수님의 은혜가, 하나님의 은혜가, 나도 너를 정죄하지 않는다. 그러면서 가라. 다시는 동일한 죄를 짓지 말고 은혜 가운데 살아라. 용서를 해줘요. 이게 하나님의 사랑이에요. 우리의 법은 반드시 돌로 쳐 죽이는 법인데, 하나님의 법은 사랑의 법으로 은혜를 충만하게 주기 때문에 다 용서해버려요. 여러분, 수가성 여인 기억하시잖아요? 5편 남편을 갈고 6번째도 결혼하지 않고 살았는데, 그 여인을 찾아가. 남들은 다 돌로 던지고 막 꼬마들까지 놀리고 그냥, 그러니까 사람을 만날 수 없던 이 여인이 혼자서 아무도 없는 시간에 우물가에 나와서 좀 위로를 받으려고 나왔지만 진짜 하나님을 만나요. 다 멸시하고 천대하고 그냥 놀리고 그냥 그랬던 그 여인이 예수님의 사랑을 만나니까, 하나님의 사랑을 만나니까 하루아침에 전도자로 바뀌어요. 그게 은혜예요. 여러분 생각해 보세요. 사울이란 청년이 그 유명한 스테반 집사님을 죽여버려요.
그냥 옷을 다 막 끼고 막 돌로 막 쳐죽이는데 박수를 쳐. 사울하는 청년이. 이 사람은 정말 살인자예요. 자기 스스로도 고백해요. 나는 죄인의 개수라고. 근데 하나님의 사랑을 그를 사명자로 세워요. 이방을 구원하는 사명자로 세워. 그게 하나님의 은혜요. 그게 사랑이 충만하신 거예요. 이게 하나님의 사랑이에요. 믿어주십니까? 우리 크리스찬들이 우리는 너무나도 하나님의 사랑을 알지 못하고 그거를 이루지 못하니까 우리가 너무 연약해지고 세상 사람들과 똑같이 사는 거예요. 하나님의 사랑은 동등됨, 하나님과 동등됨 취할 것이 아닌데 똑같이 동일하게 로고스가 사라크가 되는 것처럼 고기 덩어리로 우리랑 똑같은 거로 변화되고 인정해 주는 거고, 두 번째 보면 우리 가운데 거하셨다는 거예요. 같이 살았다는 거예요. 우리 가운데 들어왔다는 거예요. 하나님의 사랑은 하나님이신 그분이 우리와 함께 살아요. 그것도 변함이 없이 살아요. 변질되면 우리가 변질됐지 하나님 변질된 적이 없어. 세 번째, 하나님의 사랑은 은혜로 다 해결해. 은혜로 다. 죽을 수밖에 없고 죄인의 개수고 정말 살인자고 간음자고 어떤 도둑질하고 살인자, 하다못해 우평강도 그냥 평생 동안 도둑질하고 그냥 살인을 저질렀던 그 사람도 오늘날 나와 함께 낙원에 있으리라. 그게 하나님의 사랑이에요. 좀 결론을 내볼까요? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시네. 우리가 그의 영광을 보니 독생자의 영광이요. 이제 신앙생활은 우리가 봐야 돼요. 욥이 가진 고난을 다 겪고 마지막 그 욥기에 보면 뭐라고 되어 있냐면 내가 이제까지 귀로만 듣던 하나님을 내가 눈으로 보합니다. 이 신앙의 단계까지 올라가야 돼요. 하나님을 보는데 독생자의 영광을, 하나님의 영광을 볼 수 있는 여러분이 되셔야 돼요. 그 영광을 받던 수많은 성도들이, 영광을 받던 그 2000년 전부터 끝이 왔던 그 영광을 발견했던 오늘 이 본문에 있는 요한도 밤모섬에 끌려가서 하나님을 마음껏 찬양하고 하나님을 마음껏 일하는 그런 죄수의 복장에서도 하나님의 말씀을 기록하는, 계시록을 기록하는 그런 사람이 됐어요. 하나님의 영광을 보고 나니까 두려울 게 없어. 12제자들, 그 11제자들을 볼 때마다 다 순교를 해버려요. 순교. 왜? 하나님의 영광을 보니까 이 땅은 아무것도 아니야. 세상과 나는 간 것 없고 구속한 주만 남는 거예요. 주만 남는 거예요. 우리가 영광을 바라봐야 되는데 세상의 영광을 보는 사람들이 있어. 예수를 제대로 만났다고 고백하는데 세상의 영광이 다야. 응? 많이. 그건 우리 영광이 아니에요. 하나님의 사랑을 받은 사람들은 하늘의 영광을 바라보는데 예수님이 그렇게 우리를 사랑했던 것을 바라보게 되는 거예요. 아멘이십니까, 여러분들? 응? 그러니까 우리가 영광을 찾아가는데 이 땅의 것을 바라보는 게 아니고 하늘의 것을 바라보면서 내 집이 저기 있는데, 죄 많은 이 세상은 내 집 아니요. 이 죄 많은 세상은 이 나의 영광이 아니야. 나의 영광이야. 하늘의 영광을 바라보면서 그 사랑을 실천하는데 정말 수많은 선교사님들이, 주의 종들이 아프리카로 가고 저 정글 속에 들어가고 저 진짜 맞아 죽어 가면서도 모슬람 속에 들어가고 힌두교 속에 들어가고 그렇게 살고 있다는 거예요. 오늘 이 하나님의 사랑, 저는 적은 부분을 말씀을 통하여 여러분들에게 말했어요. 그것도 한 구절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시네.
우리가 그의 영광을 보니 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하다. 오늘 우리 세계성교교회 저와 여러분들이 실천했으면 좋겠어. 응? 우리도 사명자라서 평신도라고 사명자가 아닌 게 아니야. 다 우리는 하나님의 사명자라서 자기의 맡아있는 그곳에서 여러분 부부들이 사랑을 좀 점검해가고, 응? 그리고 직장에서는 직장을 사랑을 좀 점검해보고, 학교에서는 학교에서 좀 사랑을 점검해보고, 앞으로 결혼할 사람은 그런 마음으로 결혼을 좀 하고, 그래서 그걸 실천해보고, 우리 이 어린 심령들은 앞으로 나도 그런 사랑을 좀 해보겠다고 좀 다짐 좀 해보고, 하나님의 영광이 드러나는 그 영광을 바라보며 이제 여러분과 저가 영광을 전하는 저 여러분 됐으면 좋겠어요. 아멘. 이 말씀 꼭 잊어먹지 말고 평생도록 여러분들의 하나님의 사랑은 이런 거였구나. 나랑 동등하게 여기기 위해서 하나님은 보좌를 버리시고 이 땅에 오신 거구나. 그것도 고기 덩어리 육체를 입고, 그리고 집을 짓고, 어디다 우리 성도들에게 안에다 집을 짓고, 그 다음에 그 안에서 모든 것을 용서해 주시고, 우리 다 용서함 받았어. 아멘. 응? 그러니까 우리가 바라보는 게, 아, 그분이 하나님 아들이었구나. 내가 하나님을 모셨구나. 성경을 쫙 비춰보니까 모든 게 예수님 하나님을 말하고 있었구나. 그것이 이해가 되는, 믿어지는 저와 여러분 되시기를 축복합니다. 응? 우리 찬양 한번 하실까요? 이 가사를 좀 생각하면서 여러분 저와 이렇게 고백했으면 좋겠어요. 고백했어요. 그리고 다짐하시기 바랍니다. 그리고 그렇게 실천해 보시기 바랍니다. 아버지 사랑 내가 노래해, 아버지 은혜 내가 노래해. 그 사랑 변함없으신, 거짓 없으신, 성실하신 그 사랑, 상한 갈 때 꺾지 않으시는, 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑, 우리 마음껏 찬양해 보시기 바랍니다. 아버지 사랑 내가 노래해, 아버지 은혜 내가 노래해. 그 사랑 변함없으신, 거짓 없으신, 성실하신 그 사랑. 상한 갈 때 꺾지 않으시는, 꺼져가는 등불 끄지 않으시는, 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑, 그 사랑 변함없으신, 거짓 없으신, 성실하신 그 사랑. 우리 한 번 더 합시다. 아버지 사랑 내가 노래해. 고백하세요. 마음껏 고백합시다. 아버지 사랑 내가 노래해, 아버지 은혜, 아버지 은혜 내가 노래해. 그 사랑 변함없으신, 거짓 없으신, 성실하신 그 사랑. 상한 갈 때 상한 갈 때 꺾지 않으시는, 꺼져가는 등불 끄지 않으시는, 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함없으신,
옆 사람하고 한번 손을 잡으시고 Let's 눈을 hold 감으시고 our neighbor's hand. 오늘 여러분들이 하나님의 사랑에 대해서 We talked about God's love, 정말 말씀을 들었습니다. and you heard about it through the Word. 정말 여러분 사랑이 있습니까? Do you have love? 그럼 조건이 필요 없습니다. Doesn't matter what kind of situation anybody 그 is in. 사람이 많이 배웠고 많이 가졌고 많이 Doesn't matter if 없던 they're 있던 rich, 상관이 poor, 없습니다. educated, not educated. Doesn't matter. 나라하고 동등하게 바뀌어지는 것이 That we are the same. 하나님의 사랑이었습니다. Without God's love, 그래서 로고스가 and it 고기 became, 덩어리로 오신 겁니다. the Word became flesh. 여러분 같으면 가능하겠습니까? Can you think that you could do that? 사람이 개미가 될 수 있습니까? Can a person become an ant? 된다 그래도 여러분 할 수 있습니까? Even if it could happen, would you do it? 근데 하나님은 하셨습니다. But God did it. 그리고 이 땅에다 집을 주셨는데 And he came to this earth to live with us, live among us. 과거에는 피를 가지고 들어갔지만 We may have gone with the blood of Christ, 하나님이 시장을 열으시고 but the Lord opened up the curtain 우리 몸 안에 들어오셨습니다. and he came into our bodies. 그래서 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 And 자들에게는 anyone that 하나님의 believes in 자녀가 him 되는 권세를 and 주셨습니다. accepts him, we become authorized to be God's child. 그리고 내가 어떤 인간이든 it doesn't 내가 matter 어떤 what kind of 사람이든 person you are. 내가 살인자든 You 도둑질하든 can be a 간음했든 murderer, 상관없이 a robber, doesn't matter. 예수님이 영접하는 자들에게 That anybody that accepts him, 은혜로 사랑으로 다 용서해 주셨습니다. God forgives you with the grace and love of God. 그렇게 용서함 받은 사람들이 보니까 And for all of us that have been forgiven, 그 하나님을 만났어요. met the Lord. 얼마나 벅찬지 And it is so overwhelming. 그런 사람들이 세상에 나가 And they went out into the world 세상의 빛이 됐습니다. and became the light of this world. 돌에 맞아도 상관없이 Didn't matter if they were stoned to death. 욕먹어도 상관없이 Didn't matter if they were cursed and 억울해도 rebuked. 상관없이 It doesn't matter if something happened. 가난해도 It 상관없이 doesn't matter if they were poor. 하나님 예수님을 외치기 That 시작했습니다. they started to call out the name of Jesus. 여러분 그런 사랑을 한번 우리 가운데 있기를 원합니다. Let us experience that kind of 우리 love 세계 among us. 성교교회가 그런 교회가 됐으면 좋겠어요. Everybody here at World Mission Church can be like that. 이제는 가면을 벗어 던지고 Throw away our masks 진솔하게 and truly and sincerely 우리가 내 형제를 사랑하지 못하면 하나님을 사랑하지 않는다고 말합니다. If we can't love our neighbors, God does not love. 요한일서 4장에 보니까 보이는 바 형제를 사랑하지 않고 If we cannot love the ones 보이지 that 않는 we 바 see, 하나님을 사랑할 수 없다고 then we 말합니다. cannot love the one that we cannot 우리가 see. 손잡은 영혼을 사랑하지 Let 못하면 us love our neighbors, the one that we 여러분 have our 안에 hands. 하나님이 거하지 않는다고 말합니다. Then God is not there. 그렇기 때문에 우리는 사랑해야 됩니다. We must love. 오늘 이 좌우편에 있는 영혼들이 정말 내 사랑의 대상이라는 사실을 깨닫고 Let 사랑으로 us love 기도해 those 주시기 that are 바랍니다. next to you. Let us love each other 그리고 그 옆 사람에게 조용히 물어보세요. and ask them, 당신이 가장 필요한 것이 what do 무엇이냐? you need me to pray? 당신이 기도 제목에 가장 무엇이 필요하냐? What is something that you need me to pray about? 오늘 그거를 가지고 기도하기를 Let 원합니다. us pray for them. 앞뒤 영혼들에게도 물어보시고 Front, 같이 back, 기도했으면 everybody around 좋겠어요. you. 우리 다 같이 눈을 Let us 뜨시고 pray. 옆 사람에게 물어보고 이렇게 고백해요. 당신을 정말 사랑합니다. And I love you. And 그리고 I 서로 want to pray for you. 서로 기도해 주세요. 네, 서로 기도해 주시고 진짜 우리 세계 성교교회가 사랑을 실천하는 교회가 됐으면 좋겠어요. Let us show our love. 우리 조용히 반주하고 찬양해 주시고요. 우리는 같이 통성으로 기도합시다. 다 같이 기도합시다. 여러분 물어봤어요? 아버지 하나님 감사합니다. 기도하세요. 아버지 사랑. 그것이 바로 우리가 구원받은 증거입니다. 오늘 세상은 너무나도 복잡해지고 세상은 정말로 가까이 오고 있습니다. 사랑하지 못한 나를 여러분 정말 하나님의 사랑을 실천할 때라는 사실을 기억하시기 바랍니다. 아버지, 우리 성도들에게 하나님의 사랑을 실천하며
고백할 수 있는 우리 모두가 되기를 원합니다, 아버지. Please forgive us. We didn't love each other. 그리고 아버지 하나님, Please 우리가 forgive us. We didn't love each 성찬에 동참할 수 있도록 other. 하나님 도와주시옵소서. 그 사랑 변함없으신 좋으신 아버지 하나님, 거짓없으신 성실하신 그 사랑 그 사랑 아버지 오늘 이 시간 날 위해 우리들에게 아버지 하나님 직접 오신 예수님의 은혜를 경험하며 나아갈 수 예수 있도록 그리스도 도와주시옵소서. 다시 오실 그 사랑 주는도 생명도 천사도 아버지의 진정한 하늘의 어떤 권세 하나님을 고백하며 하나님 사랑합니다. 내 형제를 사랑하고 내 아내를 사랑하고 내 남편을 사랑할 수 있는, 내 자녀를 사랑하는, 내 이웃들을 사랑할 수 있는 우리 모두가 되기를 원합니다, 아버지. 아버지, 우리가 성찬을 통하여서 다시 한번 예수님의 그 기념하라고 한 말씀처럼 예수님의 그 살과 피가 우리 가운데 고백되어지는 성찬이 되게 하여 주시옵소서. Let this communion be the time where we accept you as your flesh and blood within ourselves. 그리하여 세상의 빛으로 And you came to this 세상의 earth as the 소금으로 light, 살아가는 as the salt, 우리가 되게 하여 and 주시옵소서. let us live that way. 조용히 찬송을 하면서 우리 성찬에 동참하시기 바랍니다. 아버지 사랑 내가 노래해, 아버지 은혜 내가 노래해, 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑 상한 갈 때 꺾지 않으시네. 다 동참하세요. 다 동참하세요. 불 끄지 않네. 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수. 아버지 사랑 내가 노래해, 아버지 사랑 내가 노래해, 아버지 은혜 내가 노래해, 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑
역사신 예수 그리스도 다시 오시는 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수. 기도하겠습니다. Let's pray. 하나님 아버지 정말 감사합니다. Dear Heavenly Father, we truly thank you. 우리가 4월 한 달을 하나님의 성만찬을 통하여 맡깁니다. Through communion, we give April to you, Lord. 우리 하나님이 우리 가운데 오셨습니다. Lord, you have come to us today. 우리 몸의 성전이 됐습니다. Our bodies have become a temple, 하나님의 사랑을 실천할 수 있는 우리 세계 성교교회 성도들 되게 하여 and 주시옵소서. let us all show your love to each other. 하나님의 성전이 아픈 곳이 없습니다. Let nobody be sick within 오늘 your 질병들 temple. 다 떠나가게 Let all 하옵소서. sicknesses leave our bodies. 어떤 질병이라도 오늘 다 고침받게 하여 That 주시옵소서. all sicknesses are fixed. 가난함도 떠나가게 하시고 That all poorness is left. 이웃에게 가난한 자에게 나눠주는 손길들이 되게 하여 That we can 주시옵소서. share with each other. 풍요로운 축복이 Let us 있을지어다. be prosperous 지금은 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 with the grace of Jesus from the 하늘 cross 아버지의 놀라운 and the 사랑과 love of God our Father 성령님의 감화감동 and 교통과 guidance and 교제하시고 protection of our 오늘도 하나님의 사랑을 알고 믿고 돌아가는 성도들 we know and 머리머리 believe of God's love 실천하는 머리머리 위에 that we can show 이 방송을 듣고 있는 모든 영혼들 위에 everybody here and everybody online 지금부터 be 영원토록 with us 함께 from now until 있을지어다. forever. 아멘. 오늘 우리 데보라 남편 제임스 온 걸 환영해 주세요. 박수로 Let us 환영할까요? welcome James. 아버지 사랑, 아버지 사랑 내